تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان، طلحہ عثمان کے ساتھ۔ دوستو، آج کا موضوع بہت ہی اہم اور سنجیدہ ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو ادب کا زوال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ادبی دوست محترم ارسلان ملک صاحب۔ یہ اردو کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے نظم غزل اور کافی چیزوں میں مہارت حاصل کی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اردو ادب کا زوال کب اور کیسے آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت سے۔ الحمدللہ۔ اصل میں یہ بتائیں، اردو اور ادب کیا ہے؟ اردو، آپ 1000 لوگوں سے پوچھیں گے کہ اردو کیا ہے تو 999 لوگ یہ بتائیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی لشکر کے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اردو ہے کیا، یہ جاننے کے لیے ہمیں 13 صدیاں پیچھے چھلانگ لگا کر دیکھنا پڑے گا اور جانا پڑے گا منگولیا۔ بحیرہ اسود کے کنارے ایک لاٹ ہے جسے اس وقت کے بادشاہ بلگے خاقان نے اپنے بھائی گل تگین کے نام سے تعمیر کروایا تھا ان کی یاد میں۔ تو اس پر ترک گو یعنی کہ ترک زبان میں 20 سطروں پر مشتمل ایک تحریر لکھی ہے جس میں لفظ اردو 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اردو کی سب سے قدیم نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ اردو کا استعمال ترک شاعر نام یوسف خاص حاجب، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شاہی دانش، تو اس میں اردو لفظ کا استعمال جا بجا نظر آتا ہے۔ تو یہ اردو ادب کی سب سے قدیم نشانیاں ہیں۔ اب دوسرا ادب ہوتا ہے وہ ہے لکھا ہوا، یعنی کہ ہماری زبان کا جو بھی لکھا ہوا اس میں شاعری، افسانہ، ناول، نظمیں، نعتیں، جو کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ سارا ادب کہلاتا ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک ہمیں کوئی اور ہی کہانی سناتا ہے۔ گورنمنٹ اور حکومت نے کبھی بھی اردو کو ترجیح نہیں دی جتنا وہ انگلش کو، انگریزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اہل ادب ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کیوں آج تک آواز نہیں اٹھائی اردو کو لے کر؟ نہیں سر، ایسی بات بھی نہیں کہ اہل ادب نے آواز نہیں اٹھائی۔ اہل ادب آج بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور بلکہ باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، کچھ ڈاکٹر حضرات سے میں مل چکا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، جو جب دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اردو میں ہے واٹس ایپ، یہ بندہ اردو میں لکھ رہا ہے، تو ان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے، یہ کام ہمیں مل کر کرنا ہے، صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قومی زبان اردو کے لیے ہمیں انفرادی طور پر کیا کرنا چاہیے، یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر، سب سے پہلے تو ہمیں تمام ذرائع ابلاغ سمیت ہر جگہ اردو کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کا چاہے آپ کی سوشل سائٹس ہوں، چاہے آپ کا تعارف نامہ ہو، آپ اردو میں اسے شائع کریں۔ آپ کے کوئی تقریبات ہوں تو اس کے جو کارڈ ہوتے ہیں تو آپ اردو میں چھپوائیں۔ سب سے پہلے آپ وہ اردو میں چھپوائیں۔ آپ کے جو گھر کے باہر کی تختی ہے اس میں آپ اردو میں اپنا نام لکھیں، آپ اپنے دستخط اردو میں کریں۔ تو اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کوئی انگریزی میں پیغام بھیجتا ہے تو آپ اس کے اوپر احتجاج کریں، آپ اسے منع کریں کہ یار آئندہ مجھے نا آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے تو اردو میں لکھ کر بھیجیں۔ اور سب سے زیادہ اس وقت جو مذموم کوشش کی جا رہی ہے اردو کو بگاڑنے کی، وہ ہے رومن اردو، جسے کہتے ہیں نا APP آپ کہاں، KH کہاں تھے، تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ اردو رسم الخط میں لکھیں۔ تو اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو خود بخود اردو پھیلتی جائے گی، اردو کا فروغ ہوتا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جو اردو کا حاصل بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ جاری تھی کن کی صدا روک دی گئی، جاری تھی کن کی صدا روک دی گئی، لیکھک کا دل بھرا تو کتھا روک دی گئی، میں لا علاج ہو گیا ہوں یوں پتہ چلا، میں لا علاج ہو گیا ہوں یوں پتہ چلا، ایک دن بنا بتائے دوا روک دی گئی۔ اردو کی اہمیت کو لوگ اب جان رہے ہیں کہ اردو ہے کیا۔ تو جب تک ہم اردو کی اہمیت کو نہیں جانیں گے نا، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا کی ہر قوم نے، چین تک نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی ہے۔ چین میں آپ چلے جائیں، آپ کو کچھ بھی انگریزی میں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ یہاں آپ 10 دکانوں کے چکر لگا لیں، وہاں پر آپ کو یا تو رومن اردو میں لکھا ہوا ملے گا، فلاں کا کریانہ اسٹور، فلاں جرنل اسٹور،
मोबाइल शॉप, यानी कि कहीं भी आपको उर्दू में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इस वक्त ऐसा कौन सा गुरु है जो उर्दू के फ़रोग के लिए मौसर अंदाज में काम कर रहा हो? सर जैसे कि आपने देखा कि पिछले 70 साल जो तारीख़ है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि साल 9 का पैगाम उर्दू में नशर किया गया, उर्दू ज़ुबान में। सिर्फ 6 ज़ुबानों में होता है, उर्दू में कभी नशर नहीं हुआ। जबकि इस साल ये भी हुआ कि उर्दू में पैगाम नशर किया गया साल 9 का। और सर दूसरी ये जो सहरा इसका जो जाता है वो है उर्दू कौमी ज़ुबान तहरीक, जो कि बहुत ही मौसर अंदाज में काम कर रही है। इस इदारे ने माशाल्लाह से तकरीबन हर साल ही ये जलसे जुलूस वगैरह भी होते हैं उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए। ऐसा हुआ कि मुझे सोशल ऐप पर ही एक बंदे ने मैसेज किया कि पैगाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम अस्सलाम उसके सलाम का जवाब दिया। तो उसने मुझे कहा कि यार शायरी का इंतखाब आपका बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बड़े अच्छे शोरा की आपने शायरी अपने इसमें अपलोड की हुई है, बहुत अच्छा लगा। तो क्या करना क्या चाहते हो? तो मैंने उसे कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू में मास्टर्स की डिग्री हासिल करूँ। तो उसने एक कहका लगाया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मेरी इस बात पर भी कहका। तो मैंने पूछा क्यों भाई, कहका लगाने की क्या वजह? तो उसने कहा एक सबसे पहले आप उर्दू में अंग्रेज़ी के स्टेटस लगाना छोड़ दो, सबसे पहले आप उर्दू से अगर आपको लगा हुआ है तो आप उर्दू में लिखो। तो उस दिन से लेकर इस बात को तकरीबन नहीं 5 से 6 साल हो गए, उस दिन से मैं उर्दू में लिख रहा हूँ। अरसलान ये बताओ, टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े बड़े शायर हमारे सामने आए और बहुत से लोग फेमस भी हुए हैं, यार उनके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको शायर कहना ही शायरी की तौहीन है। अरसलान आपने भी देखा होगा कि अभी कुछ हाल ही में एक वाक़या पेश आया है कि इस्लामाबाद में कोई एक रेस्टोरेंट है, उस वहाँ की 2 कोई ख़वातीन हैं जो कि वहाँ उस रेस्टोरेंट को ऑन करती हैं, वो अपने ही मैनेजर को रुस्वा कर रही हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती। यार इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो और उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे? वो कहते हैं ना कि जिन्होंने 4 किताबें पढ़ ली होती हैं ना तो उनकी अक्ल घुटनों में चली जाती है। 4 किताबें पढ़ने से ये सारा इस वजह से हो रहा है कि हमारा जो मुआशरती निज़ाम है वो अंग्रेज़ी है। हमने इम्तिहानात भी अंग्रेज़ी में दिए, तो ये हमारे मुआशरे का निज़ाम है, ये हम लोग हैं। ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं करूँगा, यहाँ हर दूसरा बंदा ऐसे ही है। आप किसी से अंग्रेज़ी में बात करें तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा, आप किसी से उर्दू में बात करें तो वह गर्दन झुका लेगा। आप किसी से रास्ता पूछे ना कि यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो आपको 100 मरतबा देखेगा कि आप हैं कौन भाई, कहाँ से आए। और वो ये रास्ता आप अंग्रेज़ी में पूछ कर देख लें, आपसे वो ये नहीं कहेगा कि यार आप कहाँ के रहने वाले कौन है, ओ यस सर गो देयर। यही होता है, ये हमारे मुआशरे का निज़ाम है। नौजवान शौरा के मुतल्लिक आप क्या राय रखते हो? कहा जाता है कि ये दौर नसरी दौर है, यानी कि नज़्म का दौर है या नस्र का दौर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौजवान शौरा कमाल की गज़लें कह रहे हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त अम्मार इकबाल, रहमान फ़ारिस, मतलब लोग इनसे मुतासिर हुए हैं, हर ऐप पर ये छाए हुए हैं और अच्छा लिखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नस्र का दौर है, अच्छी गज़लें कह रहे हैं और सीखने को मिल रहा है। नौजवान जो दूसरे छोटे शोरा हैं ना, जो अभी उर्दू अदब में नए दाखिल हुए हैं, तो उनके लिए सीखने का ये अहम ज़रिया है। तो मुझे बताओ आपने अब तक क्या लिखा है? मैं नसरी नज़्म वगैरह लिख लेता हूँ और गज़लें भी 1-2 अदद लिख चुका हूँ, अखबार में छप भी चुकी है, यानी कि अभी सीखने के मराइल में हूँ। बाकी नज़्म पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दस्तरस है और काफ़ी बड़े नज़्म निगारों से, काफ़ी बड़े नज़्म के शोरा से अच्छी खासी दाद पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे अरसलान मलिक, ये नसरी नज़्म और गज़ल पर इनको दस्तरस है। आज का जो इंटरव्यू है इस सब का नुक्ता एक ही है कि किस तरह उर्दू का ज़वाल हुआ और किस तरह उर्दू पर ज़वाल आया और कितनी हमारी गलती है और कितनी हमारे हुक्मरानों की गलती है। इस आप कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे हमारे? बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर दी और जहन जकड़े हुए छोड़ दी। अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल कर दी और जहन अपने मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों ने हमसे आज़ादी हासिल की है। लगता है ऐसे नहीं, या तो हमारी हरकतें देखकर वो चले गए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।